Good morning, students. In the previous lecture, we talk about this different types of water used in different types of purposes, right? For drinking purpose, for residential purpose, for institutional purpose, like losses and wastages, right? Fire demand, right? So today we talk about this water consumptions for various purposes and its normal range, which is in liter per capita per day, and its average and its percentage of use, right? Percentage of water consumption. First we talk about domestic consumption, which domestic consumption normal range is between 65 to 300, and its average is 160, and 35 percentage of water consumptions for domestic consumption, right? Industrial and commercial demand, the normal range is between 45 to 450 liter per capita per day, and its average is 135. And it's a 30% water consumption demand of industrial and commercial purposes, right? Next is the public uses, including fire demand, which normal range is between 20 to 90 liter per capita per day, and its average is 45, and 10 percentage of water consumption demand for the public uses and fire demand, right? Last is the losses and wastage, right? Its normal range is between 45 to 150 liter per capita per day, and its average is 62, and 25 percentage of water consumptions for losses and wastage, right? So these are the table of different types of consumptions and its normal ranges, which is in liter per capita per day, and its average and its percentage of use. Next is the per capita demand. So if Q is the total quantity of water required by various purposes by a town per year, and P is popular population of town, then our equation of per capita demand is equal to capital Q divided by P multiplied by 365 liters per day. રાઈટ જો ક્યુ એની ક્વોન્ટિટી વોટરની ક્વોન્ટિટી હોય અને તમારા અલગ અલગ પર્પઝ માટે તમારા શહેરમાં યુઝ થતી હોય પર યર માટે, અને પી આપણે અઝ્યુમ કરીએ કે પોપ્યુલેશન ઓફ ટાઉન છે, તો આપણે પર કેપિટા ડિમાન્ડ જે છે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીશું? તો એનું ઇક્વેશન છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ રિક્વાયર્ડ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? એ ક્યુ છે ડિવાઈડ બાય પી મલ્ટીપ્લાય બાય 365. પી શું છે? પોપ્યુલેશન ટાઉનમાં જે છે એ મલ્ટીપ્લાય બાય 365, રાઈટ? પર યર એના ડેઝ થાય છે 365, તો એનો જે યુનિટ જે છે ક્યુ માટે એનો લીટર છે, ક્વોન્ટિટીનો લીટર્સ, અને જે પી છે પી મલ્ટીપ્લાય બાય 365, 365 શું છે? એના ડેઝ છે, તો આપણે એને યુનિટ આપી શકીએ લીટર્સ પર ડે, right? This per capita demands, it's mainly depends on the various factors. અલગ અલગ ફેક્ટર્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે, જેમ કે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, ત્યાં જેટલા માણસો રહે છે એમનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેવું છે, હાઈ છે કે લો છે, સ્લમ એરિયામાં રહે છે કે હાઈ સોસાયટીમાં રહે છે, તેની પર ડિપેન્ડ કરે છે. નંબર્સ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ કોમર્શિયલ પ્લેસીસ ઇન ટાઉન, રાઈટ? અલગ અલગ ટાઈપના કમર્શિયલ પ્લેસીસ હોય છે, રેસિડેન્શિયલ પ્લેસીસ હોય છે, બધા પર શું તમારા જે ટાઉનમાં અલગ અલગ ટાઈપના જે પ્લેસીસ આવે છે બધા પર ડિપેન્ડ્સ કરે છે, રાઈટ? સો એક એવરેજ ઇન્ડિયન કોઈ એક એવરેજ ઇન્ડિયાનું એક ટાઉન છે, ત્યાં રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ વોટર કેટલી હોવી જોઈએ, રાઈટ? અલગ અલગ યુઝીસ માટે કેટલી હશે? સો એવરેજ તમે ગણવા જાઓ તો ડોમેસ્ટિક પર્પઝ માટે તમને 135 લીટર્સ પર કેપિટા પર ડે, રાઈટ? ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ ઇઝ 40 liters per capita per day. For public use and fire, uh, for public use it's 25 liters per capita per day. For fire demand it's 15 liters per capita per day. And at the end, all just losses and wastages and thefts, in which water losses unusually, right, which is 55 liters per capita per day. So total requirement of water for an average Indian town is 270 liters per capita per day, right?
So what are next topic is what are the factors which is affecting per capita demand, right? એવા કયા કયા ફેક્ટર જે છે કે જે પર કેપિટા ડિમાન્ડ ને અફેક્ટ કરે છે, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ સિટી, રાઈટ? તો પર કેપિટા ડિમાન્ડ જે છે એ જે મોટું સિટી હોય છે, મોટા શહેરો હોય છે એમાં વધારે હોય છે કમ્પેર ટુ કે જે નાના નાના શહેરો હોય છે, રાઈટ? કેમ પર કેપિટા ડિમાન્ડ મોટા સિટીમાં વધારે હોય છે? કે જ્યાં મોટું સિટી હશે તો એમાં પબ્લિક જે રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ્સ હશે, કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ હશે, ઓબ્વિયસલી એમાં વધારે હશે. અને બિલ્ડિંગ્સ એન્ડ કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ્સ એન્ડ માણસો બધા જેમાં વધારે હશે ત્યાં એનો શું યુઝ થશે? પાણીનો વધારે યુઝ થશે, રાઈટ? તો એની ડિમાન્ડ પણ શું છે? વધવાની છે, રાઈટ? સ્મોલ ટાઉનમાં શું હશે? એના કમ્પેરિઝનમાં ઓછા માણસો હશે, ઓછા કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ હશે, ઓછા રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ હશે, ઓછી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હશે, રાઈટ? સો બિગ સિટીઝમાં પર કેપિટા ડિમાન્ડ વધારે હશે, જ્યારે સ્મોલ ટાઉન્સમાં કેવી હશે? એની ડિમાન્ડ ઓછી હશે. નેક્સ્ટ છે પ્રિસેન્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ કોમર્શિયલ એક્ટિવિટીઝ. મેં એ જ કીધું આગળ કે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં પ્રેઝન્ટ હશે, રાઈટ, ત્યાંનો એ બેઝિકલી અફેક્ટ કરશે તમારી પર કેપિટા ડિમાન્ડને. કે જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધારે હશે, રાઈટ, કે જ્યાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હશે ત્યાંનો પાણીનો યુઝ કેવો થશે? વધારે થશે. જ્યાં કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી વધારે હશે ત્યાં પાણીનો યુઝ ત્યાં વધારે કરશે, રાઈટ? તો એ ઇન ધ ફેક્ટ એ ક્યાંક ને ક્યાંક અફેક્ટ કરશે તમારી પર કેપિટલ ડિમાન્ડ પર. નેક્સ્ટ છે ક્લાઇમેટ કન્ડિશન્સ. ક્લાઇમેટ કન્ડિશન્સ કેવી રીતે અસર કરશે? જો તમારું વેધર જે છે એ શિયાળો હશે તો પાણી તમારે ઓછું જરૂર પડશે, ઉનાળો હશે તો વધારે જરૂર પડશે, રાઈટ? એટલે એ બે ક્લાઇમેટ કન્ડિશન્સ પર પણ તમને અફેક્ટ કરે છે પર કેપિટલ ડિમાન્ડ. નેક્સ્ટ છે હેબિટ્સ ઓફ પીપલ એન્ડ ધેર ઇકોનોમિક સ્ટેટસ, રાઈટ? હાઈ સોસાયટીમાં રહેતા હોય, તમારું ઇકોનોમિક સ્ટેટસ સારું એવું હોય, વધારે હોય, રાઈટ? તો તમારી જે હેબિટ, માણસોની જે હેબિટ હશે, જેમ કે જે હાઈ સોસાયટીમાં રહેતા હોય એ વધારે પાણી ફાલતુનું વાપરતા હોય, રાઈટ? એના યુઝીસ કહેવાય ને એ લોકો વધારે કરતા હશે. જ્યારે એઝ વાત કરવા જાઉં તો જેનું ઇકોનોમિક સ્ટેટસ ઓછું હશે ત્યાં લિમિટેડ પાણી યુઝ કરતા હશે, રાઈટ? તો એ ઇનડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરશે તમારી પર કેપિટા ડિમાન્ડ પર. નેક્સ્ટ છે પ્રેશર ઇન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. જો તમે પ્રેશર તમારી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં વધારે રાખશો તો પાણીનો યુઝ વધારે થશે, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ છે ક્વોલિટી ઓફ વોટર સપ્લાય. બરાબર, તમે જેટલું એ ઓબ્વિયસલી તમારી પાણીની ક્વોલિટી અફેક્ટ કરશે તમારા પર કેપિટલ ડિમાન્ડ પર. સારું ક્વોલિટીનું પાણી તમે સપ્લાય કરતા હશો તો વધારે યુઝ થશે, રાઈટ? Quality and quantity of water, right? Development of sewerage facilities, supply system of supply. સારી સિસ્ટમ સારી સપ્લાય સિસ્ટમ તમારી હશે તો પ્રોપર પાણી બધાને પહોંચતું હશે, રાઈટ? પણ જો તમારી સપ્લાયની સિસ્ટમ તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એનું નેટવર્ક કંઈ સારું ના નાખ્યું હોય તો એનો યુઝ ઓછો થશે, કે ત્યાં ઓછું પાણી પહોંચતું હશે, રાઈટ? તો કોસ્ટ ઓફ વોટર બી ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરે છે પર કેપિટલ ડિમાન્ડને. જો તમારું કોસ્ટ ઓફ વોટર જે છે એ હાઈ હશે તો તમારો વોટર યુઝ ઓટોમેટિકલી કેવો થઈ જશે? ઓછો થઈ જશે. પણ જો તમારો કોસ્ટ ઓફ વોટર ઓછો હશે તો સામે પબ્લિક વોટરનો યુઝ વધારે કરશે, રાઈટ? And last is policy of metering and method of charging, right? So આ બધા જ ફેક્ટર બેઝિકલી એન્ડ ઇનડાયરેક્ટલી ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરે છે તમારા પર કેપિટા ડિમાન્ડ પર, રાઈટ? ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ સિટી, presence of industries and commercial activities, climate conditions, habits of people, their economic status, pressure in the distribution system, quality of water supply, development of sewerage facilities, supply of system, cost of water, and policy of metering and method of charging. રાઈટ? નેક્સ્ટ છે ક્વોલિટી ઓફ વોટર. એ આવી ગયો પણ શું કહેવા માંગે છે? ઇફ વોટર ઇઝ એસ્થેટિકલી એન્ડ મેડિકલી સેફ ધ કન્ઝમ્પશન વિલ ઇન્ક્રીઝ. જો તમારું વોટર જે છે એસ્થેટિકલી અને મેડિકલી સેફ છે, બરાબર, તેનું કન્ઝમ્પશન કેવું થશે? એનું વધારે થશે. ઇફ નેક્સ્ટ ઇઝ એફિશિયન્સી ઓફ વોટર વર્ક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન, right? So if there is any leak in the water mains and services, and unauthorized use of water can be kept to a minimum by service, right? એટલે એની એફિશિયન્સી, વોટર વર્કની એફિશિયન્સી આપણે ચેક કરતા રહેવું પડે કે જો ક્યાંયથી
વોટર મીન્સ એની પાઇપ્સમાંથી કે એનાથી લીકેજ થતું હોય તો પાણીનો વેસ્ટ વધારે થશે, રાઈટ. અનઓથોરાઇઝ યુઝ ઓફ વોટર મતલબ કે તમને જો મ્યુનિસિપાલિટી વાળા તમને જો એક પાઇપ પ્રોવાઈડ કરતો હોય, મતલબ સર્ટેન ડાયામીટરની પાઇપ, તો બધા શું કરે છે એનું અનયુઝ્યુઅલી એમાંથી શું કનેક્શન કાઢવાનો ટ્રાય કરે છે, રાઈટ. કોઈ સિંગલ પાઇપ જતી હોય તો એમાંથી 3-4 બીજા પાઇપ્સ તમે એ જોઈન કરી નાખે કે જેના લીધે પાણી તમારા ઘરે વધારે આવે, રાઈટ. તો એ કોમર્શિયલમાં બી ક્યાંક ને ક્યાંક એવું અનઓથોરાઇઝ યુઝ થતો હોય છે, કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી થતો હોય છે, કે તમારા રેસિડેન્શિયલ એરિયામાં બી થતો હોય છે, રાઈટ. તો એ બી ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરે છે, રાઈટ. પોલિસી ઓફ મીટરિંગ એન્ડ ચાર્જિંગ મેથડમાં શું છે? ઇફ ધ વોટર ટેક્સ ઇઝ ચાર્જ ઇન 2 ડિફરન્ટ વેઝ, બે એના અલગ અલગ રીતે એને ચાર્જ કરાય છે, વોટર ટેક્સ લેવાય છે, રાઈટ. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓન ધ બેસિસ ઓફ મીટર રીડિંગ એન્ડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ સર્ટેનલી ફિક્સ્ડ મંથલી રેટ. તમને અલગ અલગ હોય છે કે એક તો તમારા મીટરના રીડિંગ જે હોય છે એ રહ્યું, અને બીજું કે તમને ફિક્સ મંથલી બીજી એ રીત હોય કે તમારા મંથના ફિક્સ રેટ હોય છે, કે તમારે આખા મહિનાના એ લોકો જોડે લે છે, તો પછી તમને એવું કરે કે મીટર જે તમને પ્રોવાઈડ કરાવ્યા હોય એના રીડિંગ પરથી તમારો વોટર ટેક્સ તમારો કલેક્ટ કરે છે, રાઈટ. આ બધા ફેક્ટર્સ ઇનડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરે છે. તો આ આપણે અહીંયા સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જોઈએ તો અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે સાઇઝ ઓફ સિટી જો વધારે મોટી સિટી હશે, બિગ સિટી હશે, તો તેનો વોટર ડિમાન્ડ વધારે હશે, જ્યારે સ્મોલ ટાઉનનો ઓછો હશે. ક્લાઇમેટ કન્ડિશનની વાત કરીએ તો જ્યારે સમર હશે ત્યારે વધારે હશે, અને વિન્ટર હશે ત્યારે કેવો હશે? ઓછો હશે, રાઈટ. કોસ્ટ ઓફ વોટર જે છે, જો એનો રેટ આપણે 100 રૂપિયા હશે અને 10 રૂપિયા હશે, જો 100 રૂપિયા એટલે કે વધારે હોય તો એની ડિમાન્ડ કેવી થઈ જશે? ઓછી થઈ જશે. અને જ્યારે 10 રૂપિયાની કોસ્ટ ઓફ વોટર હશે તેની ડિમાન્ડ શું થઈ જશે? વધી જશે. અહીંયા બ્લેક સાઇન જે છે, રાઈટ, એ વોટર ડિમાન્ડ વધારે છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે, અને જે બ્લુ સાઇન છે એ વોટર ડિમાન્ડ ઓછી હોય એનું ઇન્ડિકેશન આપે છે, રાઈટ. જો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં આપણે પ્રેશર જે હાઈ રાખીએ છીએ તો એની ડિમાન્ડ કેવી હશે? ઓટોમેટિક વધી જશે. અને જો પ્રેશર લો હશે તો એની ડિમાન્ડ બી કેવું હશે? ઓછી હશે. સપ્લાય સિસ્ટમની વાત કરીએ, જો આપણે એમનો સારો વોટર સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરેલો હશે તો એની ડિમાન્ડ કેવી? ઓટોમેટિકલી વધી જશે, વધારે યુઝ થશે, વધારે પર્પઝ માટે. અને જ્યારે સપ્લાય સારું નહીં હોય, રાઈટ, તો ત્યાં શું થશે? એની ડિમાન્ડ ઘટી જશે. ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ, રાઈટ. જો ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો જો સારી જો મોટી એવી ઇન્ડસ્ટ્રી હશે તો એમાં પાણીનો યુઝ કેવો થશે? વધારે થશે, તો એની ડિમાન્ડ કેવી હશે? વધશે, રાઈટ. અને જો નાની એવી ઇન્ડસ્ટ્રી હશે તો એની ડિમાન્ડ કેવી હશે? વોટરની ડિમાન્ડ ઓછી હશે, તો ત્યાં કેવો યુઝ થશે એનો? વોટર ડિમાન્ડ એની કેવી? ઓટોમેટિકલી ઓછી હશે. જો ક્વોલિટી ઓફ વોટરની વાત કરીએ, જો સારી ક્વોલિટી હશે વોટરની તો એ વધારે યુઝ થશે. જો એની વોટરની ક્વોલિટી ખરાબ હશે તો એનો યુઝ કેવો થશે? ઓછો થશે. અને છે હેબિટ ઓફ લિવિંગ પીપલ, ઈડબ્લ્યુએસ મતલબ ઇકોનોમિકલી વીકર સેક્શન, રાઈટ. જો તમારી રહેવાની સ્ટાઇલ ઈડબ્લ્યુએસમાં તમે હશો તો એની ડિમાન્ડ ઓટોમેટિકલી કેવી હશે? ઓછી હશે. અને તમે સારી લાઈફસ્ટાઈલમાં જીવતા હોય, રાઈટ, તો એની ડિમાન્ડ કેવી હશે? વધારે હશે. તો આ બધા શું હતા? એક ટાઈપના ફેક્ટર્સ હતા જે કે ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરતા હતા તમારા ડિમાન્ડ ઓફ વોટર કન્ઝપ્શન પર, રાઈટ. નેક્સ્ટ છે તમારા ઇન્ટેક સ્ટ્રક્ચર્સ. ઇન્ટેક સ્ટ્રક્ચર્સ એની માટે છે કે વોટર કલેક્શન માટે. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે વોટર કલેક્શન એન્ડ કન્વેન્સ ઓફ વોટર. વોટરને સ્ટોર કેમનો કરવું અને એનો સપ્લાય કેમનો કરવો, રાઈટ. તો ઇન્ટેક સ્ટ્રક્ચર્સનું આપણે વાત કરીએ. So in any water supply project, first step is to select the source of water. Intake structure is the main source of water, which is source of water from which water is drawn. The device installed for the purpose of drawing water from the source of water are called intakes. અહીંયા ડેફિનેશન આપી છે કે એવી ડિવાઇસ ઇન્સ્ટોલ કરી હોય છે કે જે આપણને પાણી એઝ અ પાણીનો સોર્સ તમને પ્રોવાઈડ કરે, રાઈટ. તો એને શું કહેવાય છે? ઇન્ટેક્સ. So basic function of intake structure is to help in safely withdrawing water from the sources and then to discharge this water into the withdrawal conduct and through which it reaches the water treatment plant, right. So it is constructed at the entrance of the withdrawal conduct and thereby protecting it from the being damaged or clogged by ice and debris.
રાઈટ, એને એવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે છે કે એનું જે એન્ટ્રન્સ જે છે ત્યાં એક કન્ડક્ટ હશે કે જે શું કરશે, પ્રોટેક્ટ કરશે તમારા સ્ટ્રક્ચરને ડેમેજ થતા કે ક્લોક થતા કેવી રીતે. તો ત્યાંથી શું થશે, તમને સર્ટેનલી કે અલગ અલગ ટાઈપની જાળી કે અલગ અલગ ટાઈપના ફિલ્ટર્સ પ્રોવાઈડ કર્યા છે કે જેના લીધે શું થશે કે ડેબ્રિસ જે છે, આઈસ છે, ડેબ્રિસ છે, ગ્રેવિલ્સ છે, એ બધા શું થઈ જશે, ઓટોમેટિકલી ત્યાં રોકાઈ જશે અને જે પાણી ખાલી ને ખાલી જે પાણી છે એ ખાલી પાણી જ અંદર આવશે અને બેસી એ ક્યાં જશે, ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં. તો એ આગળ જોઈશું. Sometimes from a reservoir where the gravity flow is possible, water is directly transmitted to the treatment through intact structures. એટલે જ્યાં એવું હોય કે ગ્રેવિટી ફ્લો પોસિબલ હોય અમુક રિઝર્વોયરમાં, તો ત્યાં આપણે શું કરી શકીએ કે ગ્રેવિટીના લીધે ઓબ્વિયસલી જે કચરો હશે, જે પથ્થર હશે, ઓબ્વિયસલી બધા ક્યાં હશે, નીચે બેસેલા હશે. તો એમાં આપણે કંઈ જરૂર નથી, રાઈટ. તો એ વોટર શું કરીશું આપણે ડાયરેક્ટલી ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીશું, ટ્રીટમેન્ટમાં, ઇન્ટેક્ટ કે જે ઇન્ટેક્ટ સ્ટ્રક્ચરમાંથી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં ડાયરેક્ટ જતું હોય, રાઈટ. ઇફ ગ્રેવિટી ફ્લો ઇઝ નોટ પોસિબલ, જ્યારે ગ્રેવિટી ફ્લો પોસિબલ ના હોય ત્યારે શું થશે, વોટર એન્ટરિંગ ઇન્ટેક્ટ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ લિફ્ટેડ બાય પમ્પ્સ એન્ડ ધેન ટુ ધ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ્સ, રાઈટ. નહીં, તો અહીંયા એક તમને બતાવવામાં આવ્યું છે એક સ્ટ્રક્ચર છે જેમાં હાઈ વોટર લેવલ છે, લો વોટર લેવલ છે. આ ડિફરન્ટ ટાઈપના રેક્સ આપેલા છે, રાઈટ. આ એક છે રિમૂવેબલ હેચ. અહીંયા તમારું હશે એક્સેસ બ્રિજ કે જ્યાંથી તમે આવી જાય કરીને અહીંયા જે તમારું જે બનાવેલું છે તમારું ઇન્ટેક સ્ટ્રક્ચર, એ શું કરતું હશે, ત્યાંથી આપણે કામ કરી શકીએ કે એને કંઈ બી ઓપરેટ કરવું હોય તો અહીંયાથી થઈ શકે છે. અહીંયા પાઇલ્સ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા શું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે, વર્ટિકલ ટર્બાઇન પંપ, રાઈટ. સો આપણે અહીંયા લેક્ચર બતાવીએ છીએ. જો તમને આ ટોપિક્સમાં ના ખબર પડી હોય કે કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે મને કહી શકો છો, રાઈટ.